ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਖਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਵਿਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ in British news page. His name is Kieran Rai. Let's welcome him on the SIKH channel on the very first day. Kieran, very good morning to you. How are you? Good morning, Joginder. Good morning. How are you, sir? Kieran, I'm very fine. And tell us about yourself. How long you been in this journalism, and what's your background? I mean, anything about you? Yeah. 15 years. I was a sports journalist for the Daily Sport newspaper, and then I joined the Daily Express as a political news journalist, and then I was head of content at the New York Press. I've covered more than 57 international sports events, and just recently I interviewed the Prime Minister Imran Khan. Yeah. That's very good. So what are your basically, I mean, all journalists have their own field. Like some people work in economy, some people work in teaching, some people work in politics. So what is your main interest of field? News and politics is my interest. Yeah. In journalism interest. Yeah. Politics and sports. Yes. I mean, sports I've been doing because it's it's a very kind of, it's fun and you get to meet very interesting kind of, athletes, etc. But politics is always good because you get to ask the right questions. You get to ask key questions that need to be asked. So, when interviewing a prime minister or interviewing an MP or interviewing a president, you can ask the questions and say, is this something that you agree with, or is that something that you agree with? Okay, before we go into our two couple of topics, what would you like to say about Manchester City's win this year? They have won 3 trophies. Yeah. Well, I think it's amazing, but I'm a West Ham fan. That's okay. That doesn't matter. Okay, there are two. I think it's great. I think it's great that English football is still growing. Regardless of the situation that happened with Cristiano Ronaldo, and all that kind of stuff when he left Manchester United. But it's great. Football has always been a very British sport, and it's also great the fact that women now can play football. We can also accept that. We can. Women's football are now improving. Diversity is proving. Equality is proving as well. Yeah, because we've been covering a few our community tournaments, and the girls are coming up, and the parents are encouraging their children to get into the sport. Okay, we're coming to this very burning issue in British politics these days, and Rishi Sunak and the Home Minister Suella Braverman, they are trying to send all these asylum seekers away to Rwanda, and there are so many people are crossing channel every day. I mean, 10,000 people have crossed the channel to come to Britain so far. So what is your views or on the news of what's the government doing to stop this? Rishi Sunak. As a job as a prime minister, I always feel, in my opinion, not everything can be right. You understand? Not everything that the prime minister can be right. Yes, migrants are coming into Britain. It's hitting new records. I saw that. I've just seen that now. But at the same time, we as a country,
are allowing this. We've allowed this to happen for years, multiple years, multiple. We've got history behind this. So now, obviously, moving off to Rwanda, it is a very saddening thing because, end of the day, the migrants who are coming from their countries expect to obviously stay in the UK. But at the same time, with Rishi Sunak, it's a job. It's a job. It's a responsibility. It's a responsibility. It's a job. It has something that the public will have their own opinion. People will have their own opinion about the situation with anything, and that comes with with confidence, but also comes with risk taking. Now, if this is something they believe that is the right thing to do, then it's up to us as taxpayers to either respect it or don't respect it. Now, I don't personally agree sending off migrants Mm. to Rwanda. I don't personally agree with that at all. I think if someone has made the journey and made the effort to come and taken all the necessarily steps and risks in order to come to the UK, then we should also, we should open our arms. But at the same time, I am not the prime minister. I'm not a politician, so I will only give my opinion on the basis of being someone from an ethical point of view or someone from a humanitarian point of view. Yeah, well, that's very true. That's very, very logical point you have said. I mean, everybody should have their own personal views, but we are just discussing the efforts or the pressure on the government. There's a lot of pressure coming up. As you know, the referendum was based on this issue that they should stop the illegal immigration because this country can't afford anymore and it's costing us a lot of money. The other burning issue, I should say, and you have told me in the past, there's a lot of big discrimination going on every level in our community. Let's talk about the Absolutely. cricket. Let's talk about the cricket. According to a report, that 50% of those who responded experienced discrimination in the past 5 years playing cricket, with the number substantially higher for people from ethical, diverse communities, and 80% of those are from Pakistani and Bangladeshi heritage, and 82% of people with Indian heritage, and 75% of all black communities. So, what do you think? How vast this discrimination is in the sport, or especially in the cricket? Well, I mean, shouldn't power, there is discrimination everywhere, everywhere. Yeah, But yeah. I'm not surprised. There is a racism crisis in cricket because it's like with anywhere. It's not just cricket. It's in journalism. It's in arts and entertainment. It's in it's in all different sport. Racism needs to stop. It's very, very simple. It needs to stop. If it doesn't stop, it's only going to get worse. Now, in hindsight, it would be great if racism could stop. It would be excellent. But we are human beings. We are, because it's been going on for such a long time. Racism is embedded in our thoughts. When it comes to someone from a colored background, someone who is Asian, someone who is Muslim, someone who is Sikh, someone who is Hindu, someone who is black. Someone who is Chinese. There's always going to be racism. Now, racism in cricket, it's not surprising, but it's like in any industry. There's always someone who believes that they're superior. But I always think to myself, you can be, what do you call it, a white person, right? But for instance, you can be a white person, and then also at the same time you can be an Asian person. Just because you're white does not mean you're economic. Doesn't mean you're more intelligent. It doesn't mean that you're going to get further. It's just the fact that we judge people on the basis of their skin color, and I think it's sickening. I don't think it's correct. I don't think in this world people should judge people on the basis of their color. It's not something that we should do. I think it's 2023. It's 2023. We have evolved. We have learned. So I don't think there's any room for racism. There shouldn't be room for it. Racism is not. Yeah. Do you think the cricket authorities are they doing enough to stop this evil in the sports?
there's never enough. There'll never be enough, Shindapal. You know, racism. You know, you can be racist. Anyone is allowed to be racist. It depends how you portray. People can be racist from silence, silently racist, how the way they behave, or they can be racist on the basis of what they're saying. Now, you know, there's only so much the cricket board can do. They can set boundaries and guidelines in place and say, if you misbehave, this is what's going to happen. If you misbehave, that's what's going to happen. But with all due respect, nobody can control racism. Racism is an individual thing, and you cannot stop the whole industry to stop being racist. It's just not. It's just not. How do I say that? It's not possible. You know, to arrange to tell everybody. You can tell people, Shindaba. We can tell people and say, do not be racist. But it's up to the individual person to actually follow or not follow. Thank you, Kirtan. And sorry, we are running out of time. What would you like to say to our viewers? What they will be expecting from you in the future, in the near future? To be honest, you know, I just wanted to say to everyone out there, you know, to also young people, actually, people that, you know, who go through life and mental health every day, people that, you know, have their own struggles in life, you know, and obviously the economic crisis at the moment, which is happening, you know, keep moving forward, keep pushing your dreams. But also at the same time, you know, the situation, the stories that we've been talking about with racism and diversity and economical problems, etc. You know, stick through it, and you know, I'm sure you will get there. So, you know, thank you so much, Shindabal, for your time. I really appreciate it. Thank you very much, Kirtan, and we say goodbye now, and we'll catch you later on. So, प्यारे दर्शकों, इस सन किरण राय जिन्होंने अपनी जड़ी स्टोरी थोड़ी जी कहानी दसी आ. So we will be in touch with this young man, and he can bring us a lot of news from different platforms on different topics. If you have some sort of interest in journalism, please come forward. Please come to SIKH Channel, and we have like very broad stage for you guys who can be like presenters in different fields, as I said. So ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ 7 8 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੁੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੰਦੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ. ਬੈਂਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋ. ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੈਟਫੋਰਡ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੈਟਫੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲਾ, this is the fifth sort of episode we're doing now. ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ SIKH Cultural Diversity Project ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਦੀ ਸੰਧੂ ਜੀ. So this year is going to be a 3-day event. It starts on Friday, this Friday on the 7th, and it runs up to Sunday. So 3 din da mela hai, or 3 days of events, which is different workshops, lectures, talks, and events that people can attend. ਤੇ ਜਿਹੜਾ final ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ Sunday ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ open air ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ in the center of Thetford town.
ਪੀਟਰ ਪੈਂਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। tell us about your experience through the history. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਐਲਬਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ 1997 98 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ I came to Thetford and ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ nearly ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ various books, documentaries, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਫੀਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਫਰੇਜੈਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। So she fought for that right. And now Babbar Films, which is under the Raj Babbar's banner, is making a film, which is a joint film with the BFI. So dual language, which is English and Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ in autumn. That's very good. Another good news, ਪੀਟਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪਲੇਕ ਲਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, tell us about a bit on that story. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪਲੈਕ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੈਕ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਲੈਕ ਫਾਈਨਲੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, I think 27 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਰਡ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰੇਜੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਫਰੇਜੈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਹਰਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ to unveil the plaque. ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ because it's the first blue plaque to any Sikh or Punjabi person, especially a female person in this country. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਕ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ because they thought ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ was not of that importance. But now after seeing how important Sophia was, the media coverage she had, English heritage ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ will reassess it. Hopefully in the next year or two we should have some good news that a blue plaque will be unveiled and erected for Maharani Jinda in London. Very quick and last question, Peter, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ to learn about Sikh history or British history? I think social media that as generation, and they're much more interested in sort of my generation and the generation before me. And also there's a lot of other factors, not because of history, because obviously the early generation I know they had to put more effort and time in that as well to establish a base. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ so there's a lot of searching going on within the new generation. So obviously social media has opened it up, so it makes it so much easier ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। So that's really helped them, and generally from what I see, I'm active on social media ਕਿ ਆਪਣੇ youngsters ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥੈਟਫੋਰਡ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲਾ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਓ, ਪਲੀਜ਼ if you can't come to the events on Friday, Saturday,
ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਇਓ। It's a family event. We have coaches coming from all over, from Ilford, Southall, Birmingham, Gravesend. just ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ contact your local ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਟ੍ਰਿਪਸ ਕਰੋ, ਤੇ I'm sure there will be enough people ready to come. ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ come and share the experience with us, because ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, it's growing every year, ਤੇ then we can do something better and bigger next time. So public ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ it can go to higher levels. Peter Bans, thank you very much for taking your time out from your busy schedule. ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵੀਡਨ ਚਰਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਸਫਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਫੋਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2,500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਜੀ IP24 2AJ, IP24 2AJ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਥੈਟਫੋਰਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 17-18 ਸੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਦਲਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਆ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਵੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਧਾਵੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਧਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਟੀਮ, ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ 2-2 ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਨ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੇਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਭੀੜੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 7, 8, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਦੇਵ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁੱਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਨੇਹਲ ਐਮ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਜੀ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਨੈਵਿਟੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਬਦਬਾ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ,
ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਐਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਹਿਲ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖੇ ਜਾਂ ਔਖੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਰ ਜਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਟਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁੱਝਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CIA ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਗੋਜ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਬਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਟੋ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ CIA ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸ ਏਜੰਸੀ CIA ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਕਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਗ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦਬਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NHS ਦੀ। NHS ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ 35% ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NHS ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦਾ ਖਮਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਲਗਭਗ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 35% ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ 10% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ 35% ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ 30 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਹੰਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤੇ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਵਰ ਮੈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਜੀ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੌਚਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਧਾੜਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਵੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਸਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ
ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ? ਬਲਦੇਵ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਲੋਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਆ ਜਾਂ ਕੰਨੜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਸਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਈਏ ਕਿ 7, 8, 9 ਨੂੰ ਜੋ ਥੈਟਫੁੱਟ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈ IP24 2AJ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 16, 17 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।